Tesla reporting earnings Wednesday after the close. All eyes will be on margins as the street predicts a drop in the third quarter following price cuts and slower sales in China. Now, I'm watching three other big things here that I think investors will be also watching as well. Number one is delivery guidance. Are they going to hit that 1.8 million unit figure that they said they would hit for 2023? They only delivered 435,000 cars last quarter, meaning they have to produce around 500,000 this quarter, in Q4 to hit that mark. So we'll see if they can do that. It'll require a monster quarter to do so. Watching for Cybertruck production and delivery news. Finally, the Model 3 refresh that's out in certain markets, but it's not here in the US just quite yet. Want to hear when that new refresh Model 3 will come. This car is sort of 안녕하세요. 이번 주 대한민국에서 가장 기다리는 순간이 테슬라의 어닝 발표가 될 것인데요. 왜냐하면 서학개미 형들의 원픽이 테슬라가 아니겠습니까? 현재 주목해서 볼 첫 번째는 배송 목표가 될 것이고요. 두 번째는 마진, 세 번째는 사이버트럭, 그 다음에는 완전 자율주행, 다섯 번째는 멕시코 공장 소식이 있겠죠. 하지만 투자자분들이 가장 눈여겨볼 단기적인 움직임에 가장 큰 영향력을 줄 부분은 누가 뭐라고 해도 딜리버리 가이던스가 아닐까. 결국 180만 대 달성이 가능하다라는 일런형의 자신감 있는 말씀이 나온다라면 주가는 단기적으로 굉장히 큰 방어력을 보여줄 것인데요. 하지만 3분기 때 많은 애널리스트 분들이 지금 부정적으로 보고 있는데 저는 4분기 때 충분히 반등이 나오면서 $350 이상으로 솟아오르지 않을까. 첫 번째 시그널로는 중국의 보험 데이터 지금 반등이 나오고 있습니다. 점차 딜리버리 대수가 회복이 되고 있다라는 뜻인데요. 우선 정확하게 아셔야 되는 것이 전년도 대비 테슬라의 판매 대수가 전혀 떨어지지 않고 있죠. 다만 기대치가 워낙 높기 때문에 애널리스트 분들이 월가에서 저렇게 떠들어 대시는 것이고요. 그리고 테슬라의 EPS가 주가랑 꼭 정방향으로 가지는 않습니다. 때로는 EPS가 오르더라도 주가가 떨어질 때도 있고 사실 단기적인 움직임은 예측하기가 정말로 어려운데요. 현재 대부분이 주가가 떨어질 거라고 예상하는 가운데 테슬라는 과연 반전을 보여줄지 모든 것은 일런형의 말씀에 달려있지 않을까요? 그렇지만 근본적으로 주가가 계속 올라가려면 잉여 현금 흐름을 계속해서 창출을 해야 되는데요. 저는 이 부분에서만큼은 전기차 기업을 통틀어서 테슬라가 제일 강하지 않을까. 우선 전기차 제조에 있어서 가장 많은 돈이 들어가는 것이 배터리 부분이죠. 이 배터리 비용만 줄일 수만 있다라면 전기차 마진을 올릴 수가 있는데요. 반가운 소식으로는 리튬 가격은 떨어지고 있고 니켈 가격 역시나 떨어지고 있습니다. 그렇다면 현재 전기차 구매는 어떻게 이어지게 될까? 아직까지 미디어 광고 브랜드 충성도보다는 사람들 말을 듣고 전기차가 어떻다더라 이러한 부분이 구매로 굉장히 큰 영향력을 끼친다라고 하죠. 그리고 세 가지 구매의 결정적인 요소는 가격, 충전 속도, 신뢰성이라고 말합니다. 현재 아시아, 유럽 시장, 북미 시장 할 거 없이 가장 인기가 많은 차종은 컴팩트 SUV인데요. 즉 어느 정도 부담을 할 수 있는 가격대에서 SUV 차량을 전 세계 사람들이 원하는 것이죠. 그리고 그 수요에 정확하게 들어맞고 있는 것이 현재 테슬라의 모델 Y입니다. 그렇기 때문에 베스트셀링을 전 세계 곳곳에서 차지하고 있는 것이겠죠. 영국에서도 모델 3의 새로운 버전의 주문을 받기 시작했는데 내년 1월 달부터 딜리버리가 된다라는 반가운 소식이 나오고 있습니다. 현재 테슬라를 비롯해서 많은 전기차 기업들은 계속해서 성장을 하고 있는데요. 그리고 곧 출시가 될 사이버트럭 역시나 기대치가 계속해서 올라가고 있습니다. 하지만 그와 반대로 레거시 기업들은 어려움을 겪고 있죠. 포드 같은 경우에는 F150 라인 노동자 700명을 해고한다라고 하는데요. 현재 포드, GM, 스텔란티스 다 노조 파업을 겪고 있고 결국 원하는 것은 임금 인상이 되겠죠. 하지만 기업 입장에서는 월급을 올려주면 사람을 줄여 나갈 수밖에 없는 구조가 될 것이고 새롭게 직원을 뽑는 것 역시나 굉장히 큰 부담으로 다가오게 될 것입니다. 확실하게 레거시 기업들이 헤매고 있는 것이 닛산 같은 경우에는 아직도 전기차 컨셉에서 벗어나지 못하고 있죠. 하지만 테슬라 같은 경우에는 테슬라 차량 운전자가 슈퍼차저에 도착을 했을 때 어떤 충전기가 가능하고 기다리는 소요 시간은 어떻게 되는지 이런
이러한 소프트웨어가 결국에는 테슬라 구매로 이어지게 되는 부분이 아닐까요? 그리고 현재 한국과 대만에서 모델 3의 주문이 잠시 멈춰져 있죠. 이 말은 곧 있으면 모델 3 새로운 버전 주문이 가능하지 않을까. 그렇기 때문에 테슬라는 계속해서 현금 흐름을 창출을 할 수가 있고 4분기 때 다시 한 번 더 큰 반등을 보이지 않을까요? Yeah, interesting. Let me ask you about a specific stock that you sold, and that's NVIDIA. Do you regret selling it? You called it, quote, really expensive. I will note that the forward PE of NVIDIA is literally half of Tesla's forward PE. So how can NVIDIA be really expensive with Tesla not being so, and do you regret selling it? This is portfolio management. We see NVIDIA, you might say it is less expensive than Tesla. We think the upside surprises on Tesla during the next 5 years, and remember we have a 5-year investment time horizon, are going to be substantially more than NVIDIA's, mostly because most analysts do not believe that autonomous as a taxi platform for Tesla is going to be a part of the story. We disagree. And with that, we see incredible revenue and margin expansion. NVIDIA's margins are already quite high, having entered the 70s, the gross margins. Tesla's are in the 20s, and we think they will scale into the 60s and 70s as autonomous takes off. So Tesla, we believe, is the biggest AI project, or autonomous driving is the biggest AI project in the world. NVIDIA has been critical to providing the infrastructure to enable this and so many other things to happen. All praises to NVIDIA. We think that a lot of people understand how important NVIDIA is in this ecosystem. Many think that the winners are going to be the megatech companies. 현재 월가에서 굉장히 유명한 큰손들이 AI 종목하며 엔비디아로 다들 몰려오고 있는데요. 결국 AI 테마에서 AI 인프라를 차지하는 것이 엔비디아라고 다들 말씀을 하고 계십니다. 그렇다면 엔비디아는 AI의 왕이 될 수가 있을까? 저는 정말로 가능하다라고 보는데요. 우선 엔비디아 같은 경우에는 올해 최고의 주식 상승을 보였죠. 이렇게 시가총액이 큰 기업도 엄청난 주가 상승을 단기간에 보여줄 수가 있구나. 결국 엔비디아는 증명을 해냈습니다. 하지만 이러한 점 때문에 신규 진입을 고려하시는 분들은 가격이 조금 부담스럽죠. 하지만 이유가 있는 상승인데요. EPS가 갑자기 확 올라간 것이 보이십니다. 데이터 센터 매출이 그야말로 대박을 쳤는데요. 그렇기 때문에 엔비디아의 차트는 $400에서 2번이나 무너지지 않고 버티어냈죠. 물론 현재 엔비디아의 PER이 100이 넘기 때문에 일반적인 관점으로 본다라면 우리가 평가가 높다, 그런 말씀도 충분히 이해가 되는 부분인데, 다른 경쟁 기업들과 비교를 해보자고요. 인텔, AMD, 브로드컴, TSMC 비교 매출 상승률 가장 높은 것이 현재 엔비디아이고요. 마진폭 역시나 가장 높은 것이 현재 엔비디아죠. 마진이 높아지면 순이익 역시나 계속해서 올라갈 수밖에 없습니다. 순이익이 늘어나면 잉여 현금 흐름 역시나 계속되는 상승 곡선이 나올 텐데요. 그렇기 때문에 저는 현재 엔비디아의 주가가 버블은 아니라고 보는 것이겠죠. 현재 구글의 안드로이드와 애플의 iOS가 지배를 하는 세상인데요. 그렇다면 미래 AI 시대에서 엔비디아의 칩 역시나 여기서 중요한 포지션을 가져가지 않을까. 현재로서는 칩과 데이터 센터 부분의 매출 기대치가 굉장히 기대가 되는데요. 하지만 향후 미래 수많은 자동차가 AI 칩을 사용하고 자율주행이 점차 보편화가 된다라면 자동차 부분에서의 매출 역시나 기대가 되는 것이 엔비디아의 미래입니다. 그렇기 때문에 많은 기업들이 엔비디아처럼 AI 칩을 만들려고 현재 준비를 하고 있는데요. 마이크로소프트를 비롯해서 오픈 AI, 구글, 아마존, 테슬라 등 정말로 힘 좀 쓴다 하는 기업들은 AI 칩으로 현재 진출을 하고 있죠. 그렇기 때문에 현재 전 세계는 AI 반도체를 원하고 있고 대중국 수출 규제가 있다라고 해서 이 대세 흐름을 과연 막을 수가 있을까요? Palantir is one of, I think, the first company since the 50s that has produced government products that are in high demand commercially.
현재 수많은 빅테크 기업들이 데이터를 얻기 위해서 수많은 경쟁을 하고 있습니다. 하지만 팔란티어 같은 경우에는 플랫폼 특성상 파트너십만 맺으며 자연스럽게 데이터가 따라오는 구조죠. 그렇기 때문에 팔란티어 투자에 있어서 가장 중요한 것은 경쟁 없이 계약을 따내는 것인데요. 현재 팔란티어가 포커스가 맞춰진 것이 국방부 헬스케어이기 때문에 사실 이 부분 같은 경우에는 정부 개입이 많이 되어 있고 자국 국가 기업을 밀어줄 수가 있기 때문에 팔란티어는 경쟁 없이 계약을 따내는 것이 가장 중요합니다. 그리고 그것이 피터 틸 팔란티어의 철학이 아니겠습니까? 그래서 지금 시점에서 살 테크 기업 세 가지를 본다라면 첫 번째는 메타, 두 번째는 팔란티어, 세 번째는 셀즈포스라고 하죠. 하지만 지금 수요가 터져 나오는 기업은 팔란티어라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 아직까지 팔란티어는 더 많은 고객들을 확보를 해야 되는데요. 최근 들어서 계속 나오는 추가 계약의 뜻은 앞으로 더욱더 많은 고객들이 나온다라는 뜻이고 그거는 자연스럽게 매출로 이어지게 될 것이겠죠. 이스라엘 하마스 전쟁이 나면서 여기서 또 수혜를 얻는 기업들이 있는데 대표적인 기업이 팔란티어인데요. 하지만 전쟁 같은 경우에는 어쩌다 한 번씩 일어나는 이벤트이기 때문에 지금 팔란티어 같은 경우는 헬스케어 분야에서 더 확장을 시키는 것이 가장 중요하지 않을까요? 우선 지금 큰 계약건 같은 경우에는 국방 헬스케어 이쪽으로 치중이 되어 있죠. 우선 3분기 어닝 발표 전까지는 계속되는 행보세가 나오지 않을까. 특별한 추가 계약이 없다라면 어느 정도 $15 전후반으로 시작해서 왔다 갔다 거릴 것 같은데요. 하지만 가장 중요한 것은 3분기 어닝 발표 11월 달에 과연 팔란티어는 초대박 행진을 보여줄지 모든 것은 3분기 때 흑자가 나온다 안 나온다의 결정이 나지 않을까요? 오늘도 좋은 하루 되시고요. 안녕히 들어가세요.